सत श्री अकाल। पंजाब स्टार टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ कमलरीत कौर लेके हाजिर हाँ प्रोग्राम स्पैशल रिपोर्ट ਦੇ गलबात करांगे कोरोना वायरस महामारी ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ प्रकोप ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ लॉकडाउन ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। हरियाणा सरकार ने एक हफ्ते का लॉकडाउन ऐलान दिता है। यूपी सरकार ने जोड़ा लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिता है। दिल्ली के भी एक हफ्ते का जो लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है। पंजाब सरकार भी लॉकडाउन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ। इस तमाम मसलिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। कोरोना की स्थिति तो लैके लॉकडाउन के हालात, लॉकडाउन के नतीजे, तमाम स्थिति के बारे गलबात करांगे। साडे नाल मौजूद ने सीनियर पत्रकार इंद्रप्रीत सिंह। सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर एक बार फिर तो 2020 ਦੇ ਵੱਲ ਜੇ ਰਿਵਾਈਂਡ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹੀ ਦਿਨ ਇਹੀ ਮਹੀਨੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਔਰ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੂਟਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਤਰ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਸਾਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੱਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ? देखो इस तो कुछ शक नहीं है कमल जी की लगातार स्थिति डे बाई डे ख़राब होती जा रही है और जो मैं एक्सपर्ट्स का पढ़ रहा जो उन्होंने ओपीनियंस आ रहे हैं तो उन्होंने कहा कि हजे 10-15 दिन सानू पीक ते जाने लिए लगणगे, उस तो बाद ये थोड़ा जा डाउन होएगा। सो मैं एक पॉइंट तो यह आएगा कि भाई हुण अगले जिहड़े 10 दिन है यानी कि 15 मई तो पहला 15 मई तो पहला सानू एहतियात बहुत ज़्यादा ਵਧਾਉਣੀ पएगी। ਉਹਦੇ 'ਚ वैक्सीन नहीं हो सकती सी एक बचण का मतलब तरीका, लेकिन वो ख़त्म हुई पई है। हुण किसी स्टेट को कोई वैक्सीन नहीं है तो वो वाला भी चैप्टर क्लोज हो गया। उस तो बाद ये है कि असीं की अपने तौर ते एहतियात वरत के कुछ कर सकते हैं जी तो साडा बचाव हो जाए। तो वो वाला जिहड़ा चीज़ हैगी है उस ते भी हजे कोई गल हो नहीं रही। लोग मतलब तुसीं देखो चाहे तो फार्मर होण वो भी उस तरह बैठे और अज तुसीं देखिया होना बरनाला दे विच जिहड़े व्यापारी है उन्होंने प्रदर्शन करता है। उन्होंने कहा भी जे किसान बैठ सकते हैं तो फिर सानू खोलण च की दिक्कत हैगी है, फिर सानू भी खोलण दो। सो जे तो टैक्नीकल तौर पर देखिए तो फिर वो अपनी गलत जगह पर ठीक ने भी जे तुसीं एक वर्ग नूं छूट दे रखी है ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਉੱਠੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੇਮ ਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ कंट्रोल हेठ है। पर मैनू ये पिछे एक वड्डा स्कैम भी नज़र आता है कि मैनू लगता कि ये करोना की आड़ दे विच एक वड्डा स्कैम भी हो रहा है। वो मैं स्टैबलिश भी कर सकदा जिन्ना मैं पिछले दिनी अपनी जिहड़ी साडी टीम है डिस्ट्रिक्टां दी मैं उन्हां तों एक डाटा मंगवाया और तुसीं हैरान हो गए कि वो डाटे दे विच बड़ी इंटरस्टिंग चीज़ां आईयां ने। मैं उन्होंने कहा सीगा भी जिन्ने साडे सरकारी मैडिकल कॉलेज हैगे है उन्हां दे विच की स्थिति है बैड्स दी, ऑक्सीजन दी या होर जो भी चीज़ां हैगियां ने। तां उन्होंने मैनू कहा कि जिहड़ा अमृतसर मैडिकल कॉलेज है उत्थे लगभग 1100 वार्ड्स ने, बैड ने, जिथे मतलब ऑक्सीजन का भी पूरा प्रबंध है। ऑक्सीजन की जिहड़ी प्रोडक्शन है वो भी उन्होंने थोड़ी बहुत की हुई है, कुछ बाहरों लेंदे लेकिन उन्होंने कोल भी हैगी है। लेकिन उन्होंने कोले सारे 350-400 बैड भरे हुए हैं, बाकी सारे खाली पे है। सेम सिचुएशन 450 बैड कोविड पेशेंट्स वास्ते ले गुरु गोबिंद सिंह मैडिकल कॉलेज ने अलग तो किया है कि 450 बैड इत्थे करना। बाकी हुण उन्होंने आलमोस्ट सारे हुण तां कर दिते, शायद मैनू रिपोर्ट्स आ रही थी कि उन्होंने कहा भी सारे जिन्ने दूजे वो हैगे ने ऑपरेशनस सब बंद करो, कल्ला इन्हां दे उत्ते करो। तो उन्हां कोले 282 मरीज सीगे
82 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਇਕੱਲੇ ਉਸ ਹਸਪੀਟਲ ਕੋਲੇ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ 'ਚ 82 ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਏ ਤੋਬਾ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਸੇਮ ਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰਜਿੰਦਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਸੇਮ ਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚੈਰਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੈੱਡ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਰਸਿਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਦਿੱਕਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ। ਜਿੰਨੇ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਲਾਤੀ ਵੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮਤਲਬ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਵੀ ਕਰਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਓ। ਕਿਉਂ? ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ 'ਚ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ? ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ? ਸਾਡੀਆਂ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿਓ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ ਉਹ 2-2 3-3 ਪਿੰਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲਾ ਜਾਏ ਰੈਫਰ ਹੋ ਕੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ PGI ਆਉਣਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਦੂਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਾਇਆ ਕਿਸ 'ਤੇ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨੇ। ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਫੋਰਟਿਸ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਫਟਾਫਟ ਮੈਕਸ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਅਪੋਲੋ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਮਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਵੀ ਯਾਰ PGI 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, 16 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਰਜਿੰਦਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਮਮ ਲੋਕ ਭੱਜੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ DM ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, 200 ਬੈੱਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕੜੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਲਿਟਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈੱਡ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਰਗਨਿੰਗ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ 2 ਲੱਖ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਈਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦਈਏ ਵਾਪਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਲੂਸ਼ਨਸ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੇਮ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਭੱਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 4-4 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ 800 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਵਿਕ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਆਕਸੀਮੀਟਰ, ਆ ਮਾਸਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸਕ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਭਾਂਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ, ਸੇਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮਾਸਕ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ 110 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ 55 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਮਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਲੁੱਟਣ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ।
ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਪੈਨਿਕ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਕਹਦਾ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨੋਬਲ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਜਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਸੋ ਜਾਊਂਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਸੀਨਾ ਪਸੀਨਾ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਈ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਅੰਦਰ ਲੜੇਗੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵਾਇਰਸ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ क्षमता ਦਿਖਾਉਣ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬੁਖਾਰ ਆਇਆ ਹਸਪੀਟਲ ਵੱਲ ਰਸ਼ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਰਸ਼ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਨੂੰ 100 ਸਿਲੰਡਰ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 200 ਸਿਲੰਡਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਬਾਈ 100 ਸਿਲੰਡਰ ਤਾਂ ਬਣਾਓ ਕਿਤੇ। ਜਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਟੈਂਕ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੇ, ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੈਂ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ AQI ਲੈਵਲ, ਉਹ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ 913 ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ 913 ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਲਦੀ ਹੈ, ਫੇਫੜੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ, ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਲੜ ਲੇਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਹ ਕਿੱਥੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੇਰੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹਵਾ 'ਚ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਸ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੀ 5-10-15% ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਊਂਗਾ ਕਿੱਥੋਂ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਖਤਾਂ ਵੱਲ ਜਾਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪਾਰਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੀਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਸਾਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਨੈਸ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਹ ਔਖਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਨਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬਰੀਦ ਕਰਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਡੀ ਅਸਲ 'ਚ ਦਿਸ਼ਾ ਹੀ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਏਅਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਤਾਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਹਵਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਅਸਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਭ ਬਹੁਤ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਲਿਆ ਪਿਆ, ਫੇਫੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾੜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਖੋਦ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਮਰਨ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਉਨਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਊਗਾ
ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਅਗਲੇ 7 ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਰਹੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲਗਭਗ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ 7 ਦਿਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ 3 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕਦਮ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਤਲਬ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਮੀਨਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੂਟਾਂ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਬੰਤਾਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਹੈਲਥ, ਇਹ 2 ਬੰਦੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੈਲਥ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 10 ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ 32 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ 35 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ 40 ਸਾਲ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਮਰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਮਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਅੰਦਰੋਂ, ਉੱਪਰੋਂ ਫਿਜ਼ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਛੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਡੀ ਵੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿ ਬਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਟੀਕੇ ਫ੍ਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ 'ਚ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੋਗੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਗਾਓ। ਕਿਉਂ ਲਗਾਓ ਬਾਈ? ਜੇ ਉਹ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਘਰ ਭੇਜਤਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣ, ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਦੇਣ। ਅਗਰ ਇਹ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਲਬੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇ
ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਬੈੱਡ ਖਾਲੀ ਪਏ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਨਾਲ ਉਨੀ ਓ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਹੈ? ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 3rd ਲੈਵਲ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਉਹ ਬੈੱਡ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰੱਖੋ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਮਾਸਕ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਪਰ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਡਰੋ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਰ ਟੀਵੀ। ਧੰਨਵਾਦ।